Students, let's continue with our noun clause class. In the last class, we talked about the definition of noun clause and its characteristics with examples, its functions with examples. Noun clause is a dependent clause and it functions like a noun in a sentence. এবং সেই নাউনের কি কি ফাংশন আমরা সেগুলো পড়েছি, সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, অবজেক্ট অফ এ ভার্ব, object of a preposition, complement, uh, uh, then appositive, etc. Subject complement, object complement. Now, let us check if we can identify a noun clause in a sentence. Okay, so first of all, noun clause is a dependent clause, and we also learned in the last class that a noun clause starts with the WH words who, whoever, which, whichever, when, whenever, what, whatever, where, wherever, how, why, then that, if or whether. তাহলে আমরা এই ইন্ডিকেটরগুলো পাচ্ছি যে এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হবে এবং কি কি দিয়ে সেটা স্টার্ট হবে আর ফাংশনগুলো কি করবে, সে নাউনের ফাংশন কি আছে। নাও look at the first sentence. What Rajat said surprised everyone. So here, what Rajat said, look here, what Rajat said surprised everyone. Surprised everyone. So what Rajat said is that dependent clause starts with what, এবং এটাকে যদি আমি তুলে নিই যে what Rajat said, it cannot stand alone as an independent sentence. এবং this clause here, যেহেতু আমরা একদম শুরুতেই আছে তাহলে ভাবতেই পারি যে এটা সাবজেক্টের কাজ করছে, তবুও একবার আমরা যদি দেখি যে এই ক্লজটাকে কোনো সাবজেক্ট দিয়ে কি রিপ্লেস করা যায়। দেখো, Rajat's action surprised everyone, করতেই পারতাম। সুতরাং বুঝতেই পারছি যে সারপ্রাইজড, তাহলে আমি যদি দুটো ভাঙি, এখানে ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তাহলে what Rajat said dependent clause and independent clause, each surprised everyone. So each is the subject. Each surprised everyone. He did not know why the teacher punished him. তাহলে কোথায় স্টার্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি, why the teacher punished him. This is the verb. What he did not know, why the teacher punished him. তাহলে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ why the teacher punished him পাচ্ছি, and it serves as an object of this verb know পাচ্ছি। তাহলে এখানে যদি বলতাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা কি, তাহলে he did not know it. It তাহলে ওখানে অবজেক্ট পজিশনে আছে, সেই it is equal to why the teacher punished him, তাহলে অবজেক্টের কাজ করছে। How you behaved was not expected. How you behaved was not expected, তাহলে how দিয়ে শুরু হয়েছে, was not expected. This is the verb of the main clause. এখানে main clause কি, how you behaved dependent clause, it was not expected, তাহলে it was not expected আমরা যদি এই সেন্টেন্সে ভাবতাম তাহলে এটা সাবজেক্ট was not there, তাহলে সাবজেক্টের কাজ করছে। She is talking about how we helped her. Talking about what? How we helped her. কিন্তু এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, this dependent clause follows the preposition about, সেজন্য এটাকে আমরা object of the verb না বলে object of the preposition বলছি। এখানে আমরা তাহলে how he helped her, এটা হচ্ছে dependent clause, তাহলে independent clause কি এখানে, he is talking about it. He is talking about it. Whoever spilled the milk should clean it. Whoever spilled it, আমরা সব সময় বলছি যেটা বিগিনিংটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে শুরু হয় আমরা বলেছি সেটা আছে, তাই না? তাহলে whoever spilled the milk, এটাকে আলাদা করলে
ইট ক্যানট স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স। সুতরাং এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এবং এখানে এই শুড ক্লিন ইট, এই যে শুড ক্লিন দিস ভার্ব, মানে হি শুড ক্লিন ইট, হি শুড ক্লিন ইট or Ram should clean it, তাহলে সাবজেক্ট পজিশনটা নিতে পারছে whoever spilled the milk। হ্যাঁ, আমি যদি এখানে রাম লিখতাম, রাম শুড ক্লিন ইট, হ্যাঁ, তো রাম ইজ ইকুয়াল টু whoever spilled the milk, তাহলে এটা নাউন ক্লজের কাজ করছে, মানে সাবজেক্টের কাজ করছে। সুতরাং নাউন ক্লজ, her problem is that her problem is that she does not practice enough, so her problem is link verb, আমরা সাবজেক্ট ভার্ব ব্যবহার করেছি তাও কমপ্লিট হচ্ছে না, এটা লিঙ্ক ভার্বের পরে এটা হয়, আমরা জানি লিঙ্ক ভার্বের পরে যেটা ব্যবহার সেটা কমপ্লিমেন্ট, কমপ্লিমেন্ট অফ দ্য সাবজেক্ট প্রবলেম, দ্যাট ইজ that she does not practice enough is equal to the problem, না, তাহলে এটাকে রিডিফাইন করছে। সুতরাং এটা কি করছে, কমপ্লিমেন্ট অফ দি সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং এটা, এবং এই যে দ্যাট দিয়ে শুরু হয়েছে, Amol is not responsible for what his brother has done, what his brother has done, for what his brother has done, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি what his brother has done, এটা অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এবং এটা it follows the preposition for, তাহলে এটা object of preposition, responsible for what, তাই না? The judge will award whichever painting they like most the blue ribbon, তাহলে স্টার্টিংটা আমরা বুঝতে পারছি whichever painting they like most, the judge will award the blue ribbon, তাহলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট কিন্তু the blue ribbon, এখানে কিন্তু ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, হ্যাঁ, the judge will award, তার ডাইরেক্ট রিসিভার হচ্ছে the blue ribbon, এখানে to whom, award what, the blue ribbon, তাহলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট, আর to whom বা for whom তার আনসার যেটা সেটা আমরা জানি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, তাহলে এটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে ভার্বে। সো ইট ইজ আ নাউন ক্লজ হুইচ এ ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, তাই তো, এবং ইট ডাজ দ্য ফাংশন অফ an indirect object, সুতরাং এটাও নাউন ক্লজ। তাহলে আমাদের কিন্তু এইটা খুব স্পষ্ট হতে হবে যে একটা ক্লজ নাউন ক্লজ কি না, এখানে আইডেন্টিফাই দ্য নাউন ক্লজ বললাম, তাহলে নাউন ক্লজ হতে গেলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে হবে, আমরা যেগুলো আন্ডারলাইন করেছি দেখো, এদেরকে যদি আলাদা করে আমরা নিয়ে যাই তাহলে কি হবে, সে সেন্টেন্স হিসেবে কাজ করতে পারছে না। আর কি করতে হবে, আমরা বলেছি কি কি দিয়ে শুরু হয় সেটা দেখতে পাচ্ছি সবকটাতেই আছে, তাই না, হোয়াট আছে, ওয়াই আছে, এখানে হাউ আছে, এখানে হাউ আছে, হুএভার আছে, দ্যাট আছে, হোয়াট, হুইচএভার, আমরা যেগুলো বলেছিলাম সেই লিস্টের মধ্যে আছে এটা। এবং ফাংশনটা কি করছে, আমরা যে ফাংশনগুলো নাউন ক্লজের বলেছি নাউনের ফাংশন, সেই ফাংশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা করছে। সুতরাং এরা কিন্তু নাউন ক্লজ। তাহলে নাউন ক্লজ কাকে বলে বা কি বৈশিষ্ট্য শুধু বুঝলে হবে না, আমাকে কিন্তু একটা সেন্টেন্সকে অ্যানালাইজ করতে হবে, অ্যানালাইজ করে আমাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং দেখতে হবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা কি ফাংশন করছে বা কি দিয়ে শুরু হয়েছে, সেটা যদি আমি করতে পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো নাউন ক্লজ কি। এবার আমরা নাউন ক্লজের এটা 8 এ সাধারণত এই কাজটা দেয়, ক্লাস 8 এ এরকম থাকে, কিন্তু 9 10 এ আমাদের নাউন ক্লজ ব্যবহার করে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস বা জয়নিং অফ সেন্টেন্সেস করতে হয়। তো আমি প্রথমে একটা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস, যেখানে আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি সিম্পল সেন্টেন্স করতে চাই, এখানে বলে রাখি যে নাউন ক্লজ কে আমরা নাউন ফ্রেজ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি বা ভাইস ভার্সা বলি, অর্থাৎ উল্টো। আমরা যখন একটা ক্লজ কে ফ্রেজ দিয়ে রিপ্লেস করব তাহলে কি হবে, ক্লজের মধ্যে ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে, ফ্রেজ 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 কাকে বলছি আমরা, গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস উইদাউট দ্য সাবজেক্ট ভার্ব কম্বিনেশন, তাহলে যখন সাবজেক্ট বা ভার্ব থাকবে না তখন আমরা ফ্রেজ বলছি, তো সেটা নাউনের কাজ করলে নাউন ফ্রেজ। তো আমরা যদি নাউন ফ্রেজকে নাউন ক্লজ দিয়ে রিপ্লেস করি then it will become a complex sentence, কারণ আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি, যেখানে একটা মেইন ক্লজ থাকবে
আর একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এক বা একাধিক ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকতে পারে, তাহলে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলছি। তো আমরা এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারি লেভেল বা এইচএসেও খুব বেশি করে থাকছে, যে একটা সিম্পলকে কমপ্লেক্স করো, কমপ্লেক্সকে সিম্পল করো। তো সেখানে আমরা দেখে নিই কি ধরনের নাউন ক্লজকে কি করে আমরা নাউন ফ্রেজ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, এবং উল্টোটাও, একটা পারলে আরেকটা পারবো। ওয়ান, তাহলে আমি বলতে পারি মেক ইট সিম্পল, যদি এরকম বলি মেক ইট সিম্পল, তাহলে উই নো where he lives, we know where he lives। তাহলে আমরা যদি এখন এখানে নাউন ক্লজ কোথায়, where is the noun clause, underline the noun clause first, so this is the noun clause, where he lives, this is a clause, এর মধ্যে he subject, sorry, he lives, where he lives, lives, where he lives। now আমরা কোনো ফ্রেজ দিয়ে ভাবতে পারছি কিনা where he lives, এটা কি কোনো ফ্রেজে ভাবা যাচ্ছে কি where he lives is equal to his address, তাহলে এটা যদি আমরা এটাকে his address করে দিই, his address, তাহলে হয়ে যাচ্ছে। তাহলে I know what his name is, I know what his name is, তাহলে এখানে আমাদের what his name is, his name, what his name is তাকে যদি আমি his name দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে কি হবে, তাহলে I know his name, করে যাবে। then we everything depends on what he decides, what he decides, so what he decides, what a person decides is his decision, his decision, তাহলে আমি কি করতে পারছি যে everything depends on his decision, his decision। we know that he is honest, তাহলে he is honest, we know his honesty। তাহলে আমরা কিন্তু নাউন ক্লজ গুলোকে যদি নাউন ফ্রেজে নিতে পারি তাহলে কি হয়ে যাবে, সিম্পল সেন্টেন্স হবে, কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল। উল্টোটা যদি ভাবি আমি, উল্টোটাও করা যেতে পারে, we know his intention, তাহলে his intention is equal to what he intends অথবা what his intention is, তাহলে ইন্টেনশন, his intention, আমি ওখান থেকে আমি যদি এর উল্টোটা করি এবার কমপ্লেক্স করি, তাহলে মেক ইট কমপ্লেক্স, এটা যদি করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে, we know his intention, his intention, his intention মানে তার ইচ্ছা, কি সে ইচ্ছা করে, what দুভাবে করা যেতে পারে, সেটা কি, এটা what দিয়ে সাবজেক্ট, এখানে হিজ থেকে আমি পাচ্ছি সাবজেক্ট হি, আর ইন্টেনশনের একটা ভার্ব আছে সেটা হচ্ছে ইন্টেন্স, যদি আমার ভার্ব জানা থাকে আমি এভাবে করতে পারি। ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য ভার্ব তাহলে আমি এটাকেই হোয়াট হিজ ইন্টেনশন ইজ, হোয়াট ওইটাই লিখে দিলাম, হিজ ইন্টেনশন ইজ, হোয়াট হিজ ইন্টেনশন ইজ, তাহলে কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। We don't believe his words, we don't believe his words, believe his words, believe what, believe what, his words means what he says, what he says, so তাই আমি যদি এটাকে বলি what he says, we don't believe in, এখানে কিন্তু একটা believe, we don't believe in his words, এটা দেওয়াই হলো believe in his words, তাহলে believe in what he says, এটা
অবজেক্টিভের প্রিপোজিশন করা যায়, আর হিজ ওয়ার্ডস থাকলে হোয়াট ই সেজ বলা যায়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে we can expand a noun phrase to make it a noun clause. In that case simple থেকে complex এ চলে গেল, আর we can reduce the noun clause into a noun phrase, সেক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে চলে আসতে পারছি। তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের যেটা গ্রামাটিক্যাল যে টাস্ক থাকবে, ইন ক্লাস 8 ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য নাউন ক্লজ। তো আইডেন্টিফাই শুধু দাগ দিলাম হয়ে গেল তা না, আমাকে বুঝে করতে হবে যে কি ফাংশনটা সে করছে, হ্যাঁ, কি ওয়ার্ড দিয়ে সে স্টার্ট হয়েছে, সেগুলো বুঝে যদি আমি করি সেটা করব। আর 9, 10 বা 11, 12 এ কিন্তু আমাদের এই ধরনের কাজ থাকবে। আর থাকবে জয়নিং, দ্যাট উইল বি আওয়ার টাস্ক ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, যে নাউন ক্লজ দিয়ে আমরা কিভাবে জয়েন করব। ঠিক আছে, দুটো সেন্টেন্স থাকলে একটা সেন্টেন্সে নাউন ক্লজ দিয়ে জুড়বো, সেই জয়নিং এর কাজটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। থ্যাংক ইউ।